Dear folks, take your grammar book, it's in the page number 310 and 311. See, this is the continuation of active passive voice in continuous sentence, ordinary continuous. I am asking, are you preparing for your exams? Are you preparing for your exams? What is the passive form? Are the exams being prepared by you? Being you have to use. Okay. Are you doing the projects? Are the projects being done by you? So this is the active passive voice you are seeing. See here, there is divided into 3 columns: present, past and future. In the present column you see, am I stimulating my friends? Am I stimulating my friends means am I encouraging my friends? What is the passive form? Are my friends being stimulated by me? Stimulated means encourage, stimulating, encouraged by me. Since friends are in plural, you are using are. If it is a friend, you are using is. You have to use being plus past participle. The stimulated is past participle. Next you see 2a. Was I stilling her? Stilling means making somebody to be quiet. Was she being stilled by me? Was she being made quiet by me? 3a. Shall I be stigmatic my family's name? Stigmatizing means spoiling. Stigmatize means spoiling. No passive for future. Then coming here 4a. Are we stiffening our position? Strengthening our position. Passive form. Is our position being stiffened by us? So our position is singular, so you are using is. 5a. Were we sterilizing? Sterilizing means destroying. Were we being sterilized? Were we being sterilized? Sterilization means destroying. Generally it is used for this is a pregnancy. Will we be stewing the food? Stewing means cooking. Stewing means cooking, no passive. 7a. Are you stepping your house? Stepping means visiting. Is your house being stepped by you? So stepping means you are visiting your house. Were you sucking the workers' work? Exploiting. Sucking means making use of others' work. Was the workers' work being sucked by you? Workers' work is singular, so you are using was. If it is in plural, you have to use were. Will you be succumbing to his wishes? Succumbing means accepting. No passive for future continuous. Succumbing means accepting. Next, coming here 10a. Are you prescribing your husband's wishes? Prescribing means ordering. Prescribing means ordering. So passive form is, are your husband's wishes being prescribed by you? Ordered by you. Prescribed means ordered. 11a. Were you prescribing the medicines? Here prescribing means recommending. Were the medicines being prescribed by you? Is recommended. Prescribe means recommend. There prescribe means order. Will you be preponing the marriage? Preponing means advancing the marriage. Marriage is next month and you are advancing. Preponing means making the marriage to come earlier than that. Okay, next. Is she postponing the marriage? Oh, this is what? Postponing the marriage. Extending. Postponing means extending. For that passive is the marriage being postponed by him? Is the marriage being postponed by him? Next, coming here. Was he was he preponing? Preponing means what? Making it come in advance. Prepaying is SIM card. Prepaying means his SIM card is trying to pay in advance. Advancing, prepaying. So passive is, was a SIM card being prepaid by him? Earlier you pay. Next, coming here in future. Will he be premeditating his actions? Premeditating means anticipating, thinking before. No passive. Coming here 16a. Is she prejudicing about my family? Prejudicing means thinking. Prejudicing means showing special concerns. So is my family being prejudiced by her? Thought. Prejudice means you can say thought. Prejudicing means thought in a cheap way. Next, was she predicting my future? Predicting means thinking, prediction. What will happen in future? Was my future being predicted by her? Will she be predefining her marriage? Predefining means deciding her marriage. No passive. Then 19. Is it precipitating the Iraq's problem? Precipitating means making it an issue, making it as a problem. Precipitating, making something bigger.
Are the Iraq's problems being precipitated by it? Next 20a, was it postulating his appointment? Postulating means having conditions. Was his appointment being postulated by it? Condition. Will it be picturing the true story of Hitler? True story of Hitler. Picturing means telling, no passive. Next, coming here. Are they obligating their duties? Obligating means doing your duties, obligation. Are their duties being obligated by them? Then 23a, were they negotiating with these terrorists? With the terrorists, negotiating means talking for a settlement. Were the terrorists being negotiated by them? Negotiating means, negotiating means trying to come into an agreement. Coming here, will they be neglecting their job? Avoiding, no passive. Neglecting means avoiding. Hope you are able to understand, my dear friends. So, stimulating means encouraging, stilling means quietening, stigmatizing means spoiling the name, stiffening means strengthening, sterilizing means destroying, stewing means cooking, stepping means visiting, and sucking means exploiting, succumbing means accepting, prescribing means ordering. Here prescribing means recommending, preponing means advancing, postponing means extending, prepaying means paying in advance, and premeditating means thinking, anticipating. And here prejudicing means showing special preference, predicting means thinking about what will happen in future, predefining means deciding, and precipitating means making a small thing into a big problem, postulating means conditioning, picturing means telling, obligating means doing one's duty, negotiating means talking for a settlement, neglecting means avoiding. Hope you are able to understand all these vocabularies. நண்பர்களே, உங்களுடைய ஆங்கில இலக்கண புஸ்தகம் 311 எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். இப்பொழுது பார்த்துட்டிங்கன்னா மிக மிக முக்கியமானது. இப்போ நான் உங்கள்கிட்ட கேட்குறேன், நீங்கள் டிவி ஆப்ரேட் பண்ணி கொண்டிருக்கிறீர்களா அப்படின்னு சொல்லும்போது என்ன சொல்லுவோம்? ஆர் யூ ஆப்ரேட்டிங் த கம்ப்யூட்டர்? அல்ல டிவி, ஆர் யூ ஆப்ரேட்டிங் த டிவி? டிவியை இயக்கி கொண்டிருக்கிறீர்களா? டிவி உங்களால் இயக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கப்படுகிறதா என்று கேட்கும் பொழுது, இஸ் த டிவி பீயிங் ஆப்ரேட்டட் பை யூ? இஸ்ன்னு போட்டணும் முன்னாடி, ஏன்னா ஒருமை. இப்போ டிவியும் கம்ப்யூட்டர் ரெண்டுன்னு வரும்போது ஆர் த டிவி அண்ட் கம்ப்யூட்டர் பீயிங் ஆப்ரேட்டட் பை யூ, இரண்டும் உங்களால் இயக்கப்படுகிறதா? ஆறுங்கிறது சப்ஜெக்ட் ரெண்டாக இருக்கும்போது ஆர் யூஸ் பண்ணுறீங்க, ரெண்டுக்கு மேல்பட்டது. ஒன்றாக இருந்தால் இஸ்ஸு யூஸ் பண்ணுறீங்க, அவ்வளோதான் விஷயம். இங்கே பாருங்கள், நிகழ்காலம், இறந்த காலம், எதிர்காலம் என்று 3 பிரிவுகளாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஆம் ஐ ஸ்டிமுலேட்டிங் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ்னா? ஸ்டிமுலேட்டிங்னு என்ன? நான் என் நண்பர்களை உற்சாகப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறேனா? என் நண்பர்கள் என்னால் உற்சாகப்படுத்தி கொண்டிருக்கப்படுகிறார்களா? ஸ்டிமுலேட்டிங் என்றால் உற்சாகப்படுத்துவது. அடுத்தது, வாஸ் ஐ ஸ்டில்லிங் ஹர்? நான் அவளை அமைதிப்படுத்தி கொண்டு இருக்கிறேனா? அவள் என்னால் அமைதிப்படுத்தி கொண்டிருக்கப்பட்டாளா? ஸ்டில் என்றால் அமைதிப்படுத்தப்படுவது. ஷால் ஐ பி ஸ்டிக்மேட்டிக்ஸிங் மை ஃபேமிலிஸ் நேம்? என்னுடைய குடும்பத்தினுடைய பெயரை நான் கெடுத்து கொண்டிருப்பேனா? ஸ்டிக்மேட்டிசிங் என்றால் கெடுத்து கொண்டிருப்பது. இதற்கு செயற்பாட்டு வினை இல்லை. அடுத்ததாக 4a பாருங்கள். ஆர் வி ஸ்டிஃபனிங் அவர் பொசிஷன்? நாம் நம் நிலையை வலிமைப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறோமா? நம் நிலைமை நம்மால் வலிமைப்படுத்தி கொண்டிருக்கப்படுகிறதா? ஸ்டிஃப்ண்டு. அடுத்ததாக, வேர் வி ஸ்டெரலைசிங்? நாங்கள் அழித்து கொண்டிருக்கிறோமா? நாங்கள் அழிக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கப்பட்டோமா? வேர் வி பீயிங் ஸ்டெரலைஸ் என்று வருகிறது. வி என்று பன்மையில் இருக்குங்காட்டி வேர், ஹீனா இஸ் வாஸ் வரணும். வில் ஹி பி ஸ்டூவிங் த ஃபுட்? அவன் சமைத்து கொண்டிருப்பானா உணவை? இதுக்கு செயற்பாட்டு முன்ன இல்லை. ஸ்டூவிங் என்றால் சமைத்து கொண்டிருப்பது. அடுத்ததாக 7a, ஆர் யூ ஸ்டெப்பிங் யுவர் ஹவுஸ்? நீ உன் வீட்டுக்கு போய் கொண்டிருக்கிறாயா என்று வருகிறது. இஸ் யுவர் ஹவுஸ் பீயிங் ஸ்டெப் பை? உன் வீடு உன்னால் தினமும் அன்றாடம் சென்று பார்க்கிறாயா என்று வருகிறது. அடுத்ததாக, வேர் யூ சக்கிங் த ஒர்க்கர்ஸ் ஒர்க்? வேலைக்காரர்களுடைய வேலையை நீ உறிஞ்சி வாங்கி கொண்டிருக்கிறாயா? அப்போ சக்கிங் என்றால் ஒருவருடைய திறமையை எடுத்துக்கொள்வது. வாஸ் த ஒர்க்கர்ஸ் ஒர்க் பீயிங் சக்ட் பை யூ? அப்போ வேலைக்காரர்களுடைய வேலை உன்னால் உறிஞ்சப்பட்டு கொண்டிருக்கப்பட்டதா என்று இறந்த காலத்தில் கேட்கிறீர்கள். அடுத்ததாக, வில் யூ பி சக்கம்பிங் டு இஸ் விஷஸ்? அப்போ அவனுடைய வேண்டுகோள்களை நீ ஏற்றுக்கொண்டிருப்பாயா? சக்கம்பிங் என்றால் ஏற்றுக்கொள்வது. இதுக்கு செயற்பாட்டு வினை இல்லை. அடுத்ததாக 10a, ஆர் யூ ப்ரிஸ்கிரைபிங் யுவர் ஹஸ்பண்ட்ஸ் விஷ்? உன்னுடைய கணவனுடைய வேண்டுகோளை நீ கட்டளையாக ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறாயா என்று வருகிறது. ப்ரிஸ்கிரைபிங் என்றால் கட்டளையிடுவது. ஆர் யூ ஹஸ்பண்ட் விஷஸ்? உன்னுடைய கணவனுடைய ஆசைகள் உன்னால் கட்டளையிடப்பட்டு
நடத்தப்படுகிறதா என்று வருகிறது. அடுத்து வேரியூஸ் ப்ரிஸ்கிரைபிங் த மெடிசன். இந்த ப்ரிஸ்கிரைபிங் என்றால் மருந்து சீட்டை டாக்டர் எழுதுகிறார், அது வந்து ரெக்கமெண்டேஷன். அப்போ வேர் த மெடிசன்ஸ் பீயிங் ப்ரிஸ்கிரைப் பை யூ, மருந்துகள் உன்னால் எழுதி கொடுக்கப்பட்டதா என்று வருகிறது. வில் யூ பி ப்ரீபோனிங் த மேரேஜ், திருமணத்தை தள்ளி போடுவாயா. ப்ரீபோனிங்னா முன்னாடி வைத்துக் கொள்வாயா. ப்ரீபோனிங், போஸ்ட்போனிங்னா தள்ளி போடுவது, ப்ரீபோனிங்னா ஒரு மாதத்துக்கு அப்புறம் நடக்கக்கூடியதை முன்னரே வைத்துக் கொள்வது, அதான் ப்ரீபோனிங் என்று வருகிறது. அடுத்ததாக இஸ் இ போஸ்ட்போனிங் த மேரேஜ், போஸ்ட்போனிங்னா தள்ளி போடுவது, அவள் திருமணத்தை தள்ளி போடுவாளா என்று வருகிறது. அது செயற்பாட்டு வினை. இஸ் த மேரேஜ் பீயிங் போஸ்ட்போன் பை ஹிம், அந்த திருமணம் அவனால் தள்ளி போடப்பட்டதா என்று வருகிறது. பை ஹிம், அப்போ ஹி என்று வருகிறது. ஓகே, அடுத்தது வாஸ் இ ப்ரீபேயிங் சிம் கார்டுக்கு முன்னாடியே பணத்தை கட்டி அவன் சிம் கார்டு வாங்குகிறானா. அப்போ ப்ரீபோனிங் என்றால், ப்ரீபேயிங் என்றால் முன்னாடியே பணம் கட்டுவது. வாஸ் சிம் கார்டு பீயிங் ப்ரீபெய்ட் பை ஹிம், அப்போ சிம் கார்டு முன்னாடியே அவனால் பணம் கட்டப்பட்டதா என்று வருகிறது. வில் இ பி ப்ரீ மெடிடேட்டிங் இஸ் ஆக்ஷன்ஸ், ப்ரீ மெடிடேட்டிங் என்றால் நாளை நடக்கக்கூடிய விஷயத்தை முன்னரே அறிந்து தெரிந்து புரிந்து கொள்வது, இதுக்கு செயற்பாட்டு வினை இல்லை. அடுத்ததாக 16 இஸ் ஷி ப்ரிஜுடைசிங் அபவுட் மை ஃபேமிலி, என் குடும்பத்தை பற்றி ஓர வஞ்சனை, ப்ரிஜுடைசிங் என்றால் ஓர வஞ்சனை நினைப்புடன் இருக்கிறாளா என்று வருகிறது. இஸ் மை ஃபேமிலி பீயிங் ப்ரிஜுடைஸ் பை ஹர், என் குடும்பத்தார் அவளால் ஓர வஞ்சகமாக நடத்தப்படுகிறார்களா என்று வருகிறது. 17 வாஸ் ஷி ப்ரிடிக்டிங் மை ஃபியூச்சர், ப்ரெடிக்டிங் என்றால் எதிர்காலத்தில் நடக்கக்கூடிய விஷயங்களை முன்னரே அறிந்து கொள்வது. வாஸ் மை ஃபியூச்சர் பீயிங் ப்ரெடிக்டட் பை ஹர், என்னுடைய எதிர்காலம் அவளால் ஏற்கனவே அறிந்து தெரிந்து வைக்கப்பட்டதா என்று வருகிறது. வில் ஷி பி ப்ரீடிஃபைனிங் அ மேரேஜ், அவள் தன்னுடைய திருமணத்தை பற்றி முன்னரே முடிவு செய்திருப்பாளா என்று வருகிறது. அதற்கு செயற்பாட்டு வினை இல்லை. அடுத்ததாக 19 பாருங்கள். இஸ் இட் ப்ரெசிபிடேட்டிங் த இராக்ஸ் ப்ராப்ளம், ஈராக்கினுடைய பிரச்சனைகளை, ப்ரெசிபிடேட்டிங் என்றால் அது ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக அவர்கள் உருவாக்கி கொண்டிருக்கிறார்களா, அது உருவாக்கி கொண்டிருக்கிறதா என்று வரும்போது செயற்பட்ட வினை ஆத இராக்ஸ் ப்ராப்ளம், ஈராக்கினுடைய பிரச்சனைகள் அதுவால் மிகைப்படுத்தி பேசப்படுகிறதா என்று வருகிறது. ப்ரெசிபிடேட்டிங்னா பெருசாக்குவது. 20 வாஸ் இட் போஸ்டுலேட்டிங் இஸ் அப்பாயின்மெண்ட்ஸ், போஸ்டுலேட்டிங் என்றால் நிபந்தனைகளை விதிப்பது. அப்போ அவனுடைய வேலை நிமித்தமாக நியமனத்திற்கு அது சில விதிமுறைகளை இட்டு கொண்டிருந்ததா என்று வருகிறது. வாஸ் இஸ் அப்பாயின்மெண்ட் பீயிங் போஸ்டுலேட்டட் பை, அதனால் அவனுடைய அப்பாயின்மெண்ட் கண்டிஷன் பண்ணப்பட்டதா என்று வருகிறது. 21 வில் இட் பி பிக்சரைசிங் த ட்ரூ ஸ்டோரி ஆஃப் ஹிட்லர், ஹிட்லருடைய கதையை உண்மை சம்பவமாக அது சொல்லுமா என்று வருகிறது. அதற்கு செயற்பாட்டு வினை இல்லை. அடுத்ததாக இங்கே பார்த்தீர்கள் என்றால் 22 ஆர் தே ஆப்ளிகேட்டிங் தேர் டியூட்டிஸ், அவர்களுடைய கடமையை செய்து கொண்டிருக்கிறார்களா என்று வருகிறது. ஆர் தேர் டியூட்டிஸ் பீயிங் ஆப்ளிகேட்டட் பை தெம், அவர்களுடைய கடமை அவர்களால் செய்யப்படுகிறதா என்று வருகிறது. அப்போ ஆப்ளிகேட்டிங்னா கடமைகளை செய்வது, செவனை செய்வது. 23 வேர் தே நெகோஷியேட்டிங் வித் டெரரிஸ்ட், நெகோஷியேட்டிங் என்றால் சமாதான பேச்சுவார்த்தை நடத்துவது, அவர்கள் தீவிரவாதிகளுடன் அமைதி பேச்சுவார்த்தை நடத்தி கொண்டிருந்தார்களா என்று வருகிறது. பி வேர் த டெரரிஸ்ட் பீயிங் நெகோஷியேட்டட் பை தெம், தீவிரவாதிகள் அவர்களால் சமாதான பேச்சு அவர்களால் நடத்தப்பட்டதா என்று வருகிறது. வில் தே பி நெக்லெக்டிங் தை ஜாப், அவர்களுடைய கடமையை தவிர்ப்பார்களா, அவாய்டிங்னா நெக்லெக்டிங்னா தவிர்ப்பது, அதுக்கு செயற்பாட்டு வினை இல்லை. நண்பர்களே, இதெல்லாம் பார்த்துக்குங்க. ஒகாபுலரி ஸ்டிமுலேட்டிங்னா உற்சாகப்படுத்துவது, ஸ்டில்லிங்னா அமைதிப்படுத்துவது, ஸ்டிக்மேட்டைசிங்னா பெயரை கெடுப்பது, ஸ்டிஃபனிங் என்றால் வலிமை உண்டாக்குவது, ஸ்டெர்லைசிங் என்றால் அழிப்பது, ஸ்டூவிங் என்றால் சமைப்பது, ஸ்டெப்பிங் என்றால் கால் பதிப்பது, சக்கிங் என்றால் உறிஞ்சுவது, சக்கம்பிங் என்றால் ஒன்றை ஏற்றுக்கொள்வது, ப்ரிஸ்கிரைபிங் என்றால் கட்டளையிடுவது, மறுபடியும் ப்ரிஸ்கிரைபிங் என்றால் ரெக்கமெண்டேஷன் பண்ணுவது, சிபாரிசு செய்வது, ப்ரீபோனிங் என்றால் ஒன்றை முன்னமே நடத்துவது, போஸ்ட்போனிங் என்றால் தள்ளி போடுதல், ப்ரீபேயிங் என்றால் முன்னரே பணம் கட்டுவது, ப்ரீ மெடிடேட்டிங் என்றால் முன்னமே நினைப்பது. அடுத்ததாக ப்ரிஜுடைசிங் என்றால் ஓர வஞ்சனை செய்வது, ப்ரெடிக்டிங் என்றால் எதிர்காலத்தில் என்ன நடக்கும் என்று சொல்வது, ப்ரீ டிஃபைனிங் என்றால் முன்னமே தீர்மானித்து சொல்வது, ப்ரீ டிஃபைனிங். அடுத்ததாக ப்ரெசிபிடேட்டிங்னா விஷயத்தை பெரிதுபடுத்துவது, போஸ்டுலேட்டிங் என்றால் ஒரு நிபந்தனைகளை விதிப்பது, பிக்சரைசிங் என்றால் ஒன்றை சொல்லுவது, ஆப்ளிகேட்டிங் என்றால் கடமையை செய்வது, நெகோஷியேட்டிங் என்றால் சமாதானம் பேசுவது, நெக்லெக்டிங் என்றால் தவிர்ப்பது. இப்படியாக இந்த வொக்காபுலரிகளெல்லாம் நீங்கள் நன்றாக அறிந்து தெரிந்திருக்க வேண்டும். அறிந்து புரிந்து கொள்ளுங்கள், மனப்பாடமும் செய்யுங்கள். தேங்க்யூ சார்.